सो स्पॅटल फिल्टरिंग मध्ये spatial filtering is used to broad spectrum of image processing application. The name filter, आता इथं spatial filtering किंवा filter म्हणजेच काय? So this filter term is taken from the frequency domain. ही जी filter term आहे ही term कुठून घेतलेली आहे? तर that will be taken from the frequency domain. आपण मागच्या ह्याच्यात बघितले frequency chapter मध्ये, तर त्यामधून घेतलेले आहे. So what is mean by the filtering? So filtering is nothing but it refers to passing, modifying or rejecting a specific frequency component of the image. म्हणजे पर्टिक्युलर इमेजचा कंपोनेंट आहे तो रिड्यूस करणं, रिमूव्ह करणं किंवा पास करणं, त्यातून ते इमेज पास करणं. सो दॅट इज आवर स्पॅटल डोमेन फिल्टरिंग. नाउ सी हियर द फिल्टर दॅट पासेस लो फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे त्या पर्टिक्युलर लो फ्रिक्वेन्सी आपण अलाउ करणं किंवा आपण अलाउ करणं म्हणू. सो टू पास द लो फ्रिक्वेन्सी दॅट इज कॉल्ड ॲज अ लो पास फिल्टर. आपण मागच्या ह्याच्यात बघितलंय. The pass high frequency that is called as a high pass filter. So the net effect producing by the low pass filter is a smoothing, whereas high pass filter is a sharpening. हे पण आपण मागच्या ह्याच्यात बघितलेलं आहे. लो पास फिल्टर मध्ये स्मूथिंग होतं आणि हाय पास फिल्टर मध्ये शार्पनिंग होतं. So we can accomplish similar smoothing directly on the image by using the spatial filtering technique. So spatial filter modify image by replacing the value of each pixel by function of value of its pixel and its neighbor. Now see, this is very important because we can talk about the spatial domain, and in that spatial domain particular pixel value will be changed according to that pixel and its neighbor value. म्हणजे थोडक्यात आपण समजा हा पिक्सेल आहे, ह्या पिक्सेलची व्हॅल्यू कशी होणार आहे? दॅट डिपेंड्स ऑन द इट्स नेबर्स. म्हणजे ह्या पिक्सेलची व्हॅल्यू कशी असणार आहे? दॅट पिक्सेल व्हॅल्यू विल बी डिपेंड्स अपॉन द पिक्सेल इटसेल्फ अँड इट्स नेबर्स. ह्याच्या जवळच्या पिक्सेल वरून ही व्हॅल्यू आयडेंटिफाय होणार. म्हणजे ज्यावेळेस आपण फिल्टरिंग वापरणार आहे त्यावेळेस रिझल्टिंग फिल्टर, हा जी फिल्टरची व्हॅल्यू इकडं दुसऱ्या इमेज मध्ये येणार आहे ती कशावर डिपेंडेंट असणार आहे? दॅट विल बी डिपेंड्स अपॉन दॅट पिक्सेल अँड इट्स नेबर्स. सो दिस इज स्पॅटल फिल्टरिंग. म्हणजे स्पॅटल फिल्टरिंग मध्ये आपण बघा इथं काय कन्सिडर केलं की पिक्सेल घेतलं. आपण फ्रिक्वेन्सी डोमेन मध्ये फ्रिक्वेन्सी कन्सिडर करत होते. इथं वी हॅव टू कन्सिडर द पिक्सेल व्हॅल्यू. If the operation performed on the image pixel is linear, then it is called as linear spatial filtering, whereas otherwise it is called as a non-linear filtering. म्हणजे आपल्याला दोन टाइप्स आहे स्पॅटल फिल्टरिंग, लिनियर अँड नॉन लिनियर फिल्टरिंग आपल्याला हे बघायचं आहे. Okay, now first the linear spatial filtering. So what is mean by the linear spatial filtering? So linear spatial filtering perform sum of product operation. See, the sum of product operation between image F and filter kernel W. See here, in a linear spatial filtering, we can perform the operation sum of product. Means we can take first product and then we can take the sum of that. So on which so there will be two terms. One term is image term, another one term is kernel, or it is known as a filter, or it is also known as a mask. Okay, म्हणजे आता आपण इथं पुढे जे नेबरहूड प्रोसेसिंग बघणार आहे, नेबरहूड प्रोसेसिंग मध्ये दोन टर्म्स असणार आहे. जसं आपण मागच्या यात स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बघितला मॉर्फॉलॉजी मध्ये, इमेज आणि स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बघितला, तसं इमेज एनहान्समेंट इन स्पॅटल डोमेन मध्ये लिनियर स्पॅटल फिल्टरिंग मध्ये वी हॅव टू स्टडी image and one another term that is mask, or that is called as a window, that is called as a filter kernel. Okay, so the different names, very name. So the kernel is an array whose size define the neighborhood of operation and whose coefficient determines the nature of the filter. See here, the kernel will be defined according to the, that is nothing but array of something size. Generally it is odd size, and it has also one coefficient. It is also one important part, that is coefficient. So when we can use this spatial filtering, we can apply that particular filtering mask on that image, and we can also use the coefficient related with the mask. Okay, so the term
which is referred as a Spattle filter kernel or mask, template, window, etc. त्याला आपण मास्क म्हणू शकतो, टेम्पलेट म्हणू शकतो, विंडो म्हणू शकतो. बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच पुस्तकात वेगवेगळे टर्म्स आहेत, बट दॅट इज जनरली इट इज कॉल्ड ॲज अ टेम्पलेट कर्नल, इट इज कॉल्ड ॲज अ फिल्टर कर्नल, or we can simply call as a kernel or mask. Okay, so here the example illustrates the mechanism of spattle filtering using 3x3 kernel. इथे खाली जे एक इक्वेशन दिले, g of xy is equal to w minus 1 1 f x minus 1 y minus 1. बघा इथं आता कसं घेतलंय, सम ऑफ प्रॉडक्ट, म्हणजे पहिल्यांदा प्रॉडक्ट घेतला आणि त्याची नंतर सम केली, प्रॉडक्ट घेतला आणि त्याची सम केली. सो दॅट इज सम ऑफ द प्रॉडक्ट. And how this equation will be written? It is very simple. Okay, so it is will be आता पुढे आपण बघणार आहे त्यावेळेस तुम्हाला डिटेल कळेल. तर हा फॉर्म्युला कसा आला. So at any point xy in the image, the response g of xy, so xy is a coordinate where g of xy is the output pixel of the filter, is the sum of product of the kernel coefficient and image pixel. Okay, याच्यामध्ये बघा, this will be this part, w part, that is called as a kernel part, mask part, whereas f of part, this part is called as image pixel. इथं दोन पद्धतीचे पिक्सेल घेतलेले, एक पहिला आहे तो कर्नेलचा किंवा मास्कचा पिक्सेल आणि दुसरा आहे तो पर्टिक्युलर इमेजचा पिक्सेल. प्रत्येक ठिकाणी बघा w-1 0 आणि f(x-1 y), so that is w is a mask whereas f of xy is the image pixel. So it can take the product of these two and then we can take the addition. So as according as coordinate x and y are varied, the center of the kernel moves from pixel to pixel, which can generating the filtered image. Now as usual, the particular origin will be placed on the image and it can move pixel to pixel and it can generate the another image. Okay, so here observe that the center coefficient of the kernel is w00. म्हणजे जर आपण 3x3 आपण कन्सिडर केला. ओके, आता इथं लक्षात घ्या की आपण जे जनरली आता समजा 3x3 मॅट्रिक्स कन्सिडर केला. सो दिस इज 3x3 मॅट्रिक्स and in this matrix, so this is our kernel or this is our mask. Okay, so generally आपण जे array भाषेत बोलायचं म्हणलं, so generally in array language this is our 0 0, this is our 0 0, this is our 0 1, okay, 0 2, okay, 1 1, हे अशा पद्धतीने आपण म्हणतो. But in array in a mask or this in this form, the origin will be as a 0 0. म्हणजे इथं बघा ओरिजिन मध्ये दिस इज आवर मास्क. So this mask will be divided into 3x3 or 3x3 mask, and in that mask center will be represented as a 0 0 element. Okay, as you can move here, it can if x-axis will be here, when we can move along with the x-axis in the left in this so this is the 0 0, this is -1 minus okay, so this is -1 0. so in this way there are number of different operations. म्हणजे इथं बघा की सेंटर पॉइंट 0 0, म्हणजे आपण जर अरे भाषेत बोलायचं म्हणलं तर अरेच्या जे डायमेन्शन आहे ते इथं बदललेले आहे. सो हियर द सेंटर ऑफ द कर्नल विल बी known as a 0 0, as we can move left or right or top or bottom, as that if we can move up, y axis will be at top, y axis will be reduces, at bottom y axis will be increases, at left x axis will be increases, at right x axis will be decreases. So all these parts we have to study in next. So for the kernel of size m into n, we assume that m is equal to 2a plus 1, n is equal to 2b plus 1. It means that a and b are always odd number. M and n is always odd number. Okay, a and b are non-negative integers. म्हणजे इथं जनरली कर्नेलची साईज काय घेतलाय बघा, 2a plus 1 किंवा 2b plus 1, म्हणजे थोडक्यात इट इज ऑलवेज इट विल बी ऑड साइज.
So m will be 3 by 3, 5 by 5, 7 by 7, 9 by 9, whatever may be. So that is always odd number. Okay, so here for the kernel of size m, and we assume that m is equal to 2a plus 1 and n is equal to 2b plus 1, where a and b are non-negative values. Okay, this means that our focus on the kernel is odd size. See, this is important. The kernel size काय always it is a odd size. So in mathematical, linear spatial filtering is denoted as g of xy is equal to summation of double summation, because there are two values a and b. So w x s t f of x plus s y plus t. So this is our formula. By using this formula, we can find g of xy. So g of xy is output image, w of st is a mask, and f of this part is our image, where x and y are varied so that the center or origin of the kernel visited each and every pixel. प्रत्येक pixel ला तो visit करेल. Now this is our example. See, this is our image. इथं आपण image दाखवलेली आहे. See, this is our image. ही image आहे. This is a mask. Okay, हा mask आहे. हा मास्क बघा इथं एनलार्ज केलेला आहे, आणि एनलार्ज केल्यानंतर इथं बघा w00 दिलंय, w-1 w-10 w-11 w01 हे कोऑर्डिनेट दिलेत, आणि इथं हे इमेजचे कोऑर्डिनेट्स आहेत. म्हणजे हा पिक्सेल जो सेंटर पिक्सेल आहे, हा सेंटर पिक्सेल आता इथं येणार. ओके, मग ही व्हॅल्यू आणि ही व्हॅल्यू ह्या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन होणार. सो दिस मल्टिप्लाय दिस मल्टिप्लाय विथ दिस मल्टिप्लाय विथ दिस, देन दिस मल्टिप्लाय विथ दिस, सेंटर अँड सेंटर मल्टिप्लिकेशन, दिस मल्टिप्लाय विथ दिस, देन दिस मल्टिप्लाय विथ दिस. ह्या सगळ्याचं मल्टिप्लिकेशन होणार आणि नंतर त्याचं ऍडिशन होणार. सो दॅट इज आवर g of xy. लक्षात येते का? बघा, दिस इज आवर इमेज, दिस इज आवर कर्नल, और दिस इज कॉल्ड एज अ मास्क. त्याला आपण मास्क म्हणू किंवा कर्नल म्हणू. हे कर्नल इथे एनलार्ज केला, म्हणजे हा जो पार्ट आहे तो एनलार्ज केलाय. एनलार्ज केल्यामुळे आपल्याला इथं इमेज कोऑर्डिनेट आणि हे आता इथे f of xy म्हणजे आपला जो सेंटर पॉइंट आहे तो पॉइंट इथं घेतला. ओके, मग ह्याच्यात मल्टिप्लिकेशन आणि ऍडिशन कसं होतं, तर हा जो पिक्सेल आहे ह्या पिक्सेलचा आणि इथल्या पिक्सेलचा दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन होणार. त्यानंतर हा पिक्सेल आणि हा पिक्सेल मल्टिप्लाय होणार, आणि देन दे टेक द ऍडिशन, ह्या दोन्हीचं ऍडिशन होणार. पुन्हा हे पिक्सेल आणि ह्या पिक्सेलचं मल्टिप्लिकेशन होणार, तो ऍड होत जाणार. सो दॅट इज आवर ऑपरेशन. म्हणजे लिनियर स्पॅटल फिल्टरिंग मध्ये अशा पद्धतीने वर्क होतं. सो spatial correlation is illustrated graphically in this figure. So g of xy is equal to this formula. Okay, so correlation consists of moving the center of the kernel over an image and computing the sum of the product at each location. The mechanism of spatial, now see, when we can find the value of g of xy, म्हणजे हे सगळं ऑपरेशन केल्यानंतर एक व्हॅल्यू आपल्याला एक इमेज एक व्हॅल्यू येईल. सो दॅट व्हॅल्यू विल बी प्लेस हियर. ह्या इमेजच्या सेंटर लोकेशनला ठेवली जाते. नंतर पुढे काय केलं जातं, देन दिस कर्नल विल बी मूव टू नेक्स्ट पिक्सेल. मग ह्या पिक्सेलला हा जो सेंटर पिक्सेल आहे, हा सेंटर पिक्सेल आता इथं येणार. देन अगेन इट कॅन फाइंड ऑल द व्हॅल्यू, मल्टिप्लिकेशन समेशन सगळे होणार, आणि मग पुन्हा जी व्हॅल्यू येईल ती ह्या ठिकाणी प्लेस केली जाणार. ओके, नंतर पुढे पिक्सेल पुढे इथं पास होणार आणि पुन्हा सगळं ऑपरेशन होणार. सो कोरिलेशन कन्सिस्ट ऑफ मुव्हिंग द सेंटर ऑफ द कर्नल ओव्हर अन इमेज. हा सेंटर जो आहे तो कर्नलचा असा इमेज मध्ये मूव्ह केला, अँड कॉम्प्युटिंग द सम ऑफ द प्रॉडक्ट ऍट इच लोकेशन, प्रत्येकाचं लोकेशन. सो द मेकॅनिझम ऑफ स्पॅटल convolution are the same except that the correlation kernel is rotated by 180. Thus we have value of kernel are symmetric about its center. Correlation and correlation yields the same result. Okay, ह्या पद्धतीने याचं ऑपरेशन होत असतं. क्लियर? आता तेच एक्झाम्पल इथं दाखवलेलं आहे. ही इमेज आहे आणि हा मास्क आहे. सो दिस विल बी प्लेस हियर. मग ह्या जर मल्टिप्लिकेशन झाल्यानंतर ही जे डार्क शेड आहे तो इथं फेंट शेड झाला. ओके, म्हणजे जे काय साईडच्या पिक्सेलनुसार फेंट होईल, डार्क होईल, काहीतरी वेगळी व्हॅल्यू येईल, मे बी वॉट एव्हर मे बी. सो दॅट व्हॅल्यू विल बी प्लेस हियर. म्हणजे आउटपुट इमेज मध्ये ही पिक्सेल नंतर पुढच्या लोकेशनला काय केलं जाईल. सो दिस पिक्सेल विल बी प्लेस हियर.
हा जो पिक्सेल आहे हा सेंटर पिक्सेल आहे इथं प्लेस केला जाईल आणि मग ह्या चारीच्या ह्या 8च्या व्हॅल्यूनुसार ही व्हॅल्यू काढली गेली ती इथं प्लेस केली जाईल. सो दिस विल बी ऑपरेशन. ह्या पद्धतीने ऑपरेशन. सो मास्क प्रोसेसिंग फिल्टर कॅन डिवाइड इंटू 2 कॅटेगरी. सो लो पास फिल्टर, हाय पास फिल्टर हे आपल्याला माहित आहे. सो नाउ नेबरहुड प्रोसेसिंग. So this neighborhood processing, what is this neighborhood processing? So in a point processing technique, we can consider only one pixel at a time and process is depending upon requirement. आपण मागच्या ह्याच्यात बघितलंय की आपण कॉन्ट्रास्ट एनहान्समेंट किंवा कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग किंवा वेगवेगळे टेक्निक बघितले. त्यामध्ये काय वी कॅन टेक ओनली वन पिक्सेल, एकच पिक्सेल घेत होतो, त्याच्यावर आपण मल्टिप्लाय करत होतो किंवा त्याला डिवाइड करत होतो, सबट्रॅक्ट करत होतो, वॉट एव्हर मे बी. सो दॅट विल बी ओनली कन्सिडर ओनली वन पिक्सेल. But in a neighborhood processing, in this technique, we can consider it's a surrounded pixel. It's a side pixel. Okay, so it's a neighbor's pixel. So this is called as a neighborhood processing. So in this technique, we do not consider only single pixel, but we can consider its a neighbors also. This technique change the value of pixel f of xy based on the value of its neighbor as shown in the figure. म्हणजे इथली व्हॅल्यू बदलायची असेल तर ह्याच्या सगळ्याची व्हॅल्यू कन्सिडर केली जाते. आता इथं बघा हे फॉर्म्युला लिहिताना कसा लिहिणार. सो सिंपल आहे. दिस इज अवर सेंटर पॉइंट. म्हणजे आपण हा सेंटर पॉइंट लिहिलेला आहे. बघा इथं हा एक्स आहे, हा कन्सिडर केला एक्स आणि हा वाय आहे. ओके, बघा की इकडच्या बाजूला वरच्या बाजूला बघा, वरच्या बाजूला म्हणजे ह्या बाजूला काय झालाय, वाय निगेटिव्ह झालाय. सो इन दिस वे वायच्या ह्या बाजूला वाय निगेटिव्ह झालाय आणि ह्या बाजूला वाय पॉझिटिव्ह झालाय. तसं एक्सच्या वरच्या बाजूला एक्स निगेटिव्ह झालाय आणि ह्या खालच्या बाजूला एक्स पॉझिटिव्ह झालाय. हे लक्षात ठेवा. एक्स आणि वाय जे वायच्या लेफ्ट साईडला, हे जर वाय घेतलं, वायच्या लेफ्ट साईडला वाय मायनस होत जातोय, वायच्या राईट साईडला वाय प्लस होत जातोय. त्याच्यावरून तुम्ही हे लिहिलं इथं बघा वाय -1 वाय -1. ओके, एक्स -1 हा इथला पॉइंट आला. इथं वाय आहे कसा घेतला, x-1 हा इथला आला. सो इन दिस वे यू हॅव टू क्लिअर इफ राईट अ फॉर्म्युला लिह. मग हे w1 इंटू दिस f ऑफ x1 y1, w2 इंटू f ऑफ x1 x-1 y, w3 इंटू दिस पॉइंट, w4 इंटू दिस पॉइंट, w5 इंटू दिस पॉइंट. तर अशा पद्धतीने वर्क करू शकता. सो दिस इज म्हणजे हे हा जो डायग्राम आहे हे कशी ड्रॉ करायची लक्षात घ्या. म्हणजे तुम्हाला जर मास्क प्रोसेसिंगचं एक्झाम्पल आलं तर कशा पद्धतीने तुम्ही एक्झाम्पल करू शकता. तर तुम्हाला हे पॉइंट लक्षात घ्या. म्हणजे तुम्हाला सिंपल आहे. सो यू हॅव टू राईट दॅट. म्हणजे सेंटरला 0 0 घ्या किंवा एफ ऑफ एक्स वाय घेतला तर इथं वाय लिहा, इथं एक्स लिहा सेंटरला आणि एक्सच्या वरच्या साईडला x-1, एक्सच्या खालच्या साईडला x+1, वायच्या लेफ्ट साईडला y-1, वायच्या राईट साईडला y+1. सो इन दिस वे यू कॅन डू द processing, neighborhood processing. So here there are lots of things we achieve by neighborhood processing, which we cannot achieve in a pixel processing. म्हणजे सिंगल प्रोसेसिंग वर किंवा सिंगल पॉइंट प्रोसेसिंग वर आपण तेवढ्या पद्धतीने एनहान्समेंट करू शकत नाही. बट वेन वी कॅन यूज द नेबरहुड प्रोसेसिंग वी कॅन डू मोर एनहान्समेंट. सो हियर to achieve neighborhood processing we can place 3x3 or it may be 5x5 or 7x7 mask. So generally always mask will be odd sides. Okay, so बघा इथं तिन्ही पण 3x3 5x5 7x7. So multiply each component of mask with corresponding value of image, then add them and place the value at a center. So formula is this. आपण मगाशीच बघितलाय. So once g of xy is calculated, we shift the mask one step towards the right side of the next pixel. जे आपण अशा राईट साइड न पिक्सेल मूव्ह करत जाईल. Okay, so image filtering is one of the important operation which can achieve using neighborhood processing. Okay, तर हे neighborhood processing कशा पद्धतीने वर्क होतं हे लक्षात घ्या.